حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی، 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی۔ تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے۔ تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے، بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، وہ چلا گیا، وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا، بچے لوگ مدرسے چلے گئے۔ 3 دن تک یہی معاملہ رہا۔ جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی، تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، ایک پیر کا مجبور آدمی ہے، مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا۔ اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں مجھے آج 4 روپے چاہیے، 2 روپے زیادہ چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں، پھر یہ 2 روپیہ ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا؟ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی، ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ قربان جائیے، ادھر آپ فرما رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد، تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے، لیکن بیٹا غم نہ کر، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے؟ میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے؟ بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے، اپنے استاذ کو لینا، بازار جانا، بیچ دینا اور جتنی رقم ملے جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو، نماز پڑھیں، میں جب مدرسے سے باہر نکلوں تو اس غریب کی میں مدد کر دوں۔ تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے، عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا۔ وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ حیرت میں ہے، بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے، میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے، آپ اسے لے لو۔ تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا۔ تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو، میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے، اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو، حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری؟ تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی، ایک پیر کا میں مجبور ہوں، بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ، تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر لو۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے، پہنا تو نہیں سکے، لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بھائیو
अगर हमारे अकाबिरीन को पता चला मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में कुर्बान जाए वो लोग खरामा तशरीफ़ लाए और उस गरीब को अपने सीने से लगाया, अपने पास ले गए, मसनद पे बिठाया। तो इसलिए मदरसे का मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, और ये वो ज़ात है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो है। अल्लाह तौफीक दे इनकी दुआएं लो, अल्लाह तौफीक दे इनकी मेहमान नवाजी कर लेना, अल्लाह तौफीक दे। इसलिए कि ये वो बच्चे हैं, अगर दुआ के लिए हाथ फैला दो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, कोई पर्दा नहीं जो इन बच्चों की दुआओं को रोक सके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में कदम रखता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लेकर जाएगा भाई? 10। किसको लेकर जाएगा? बाप चचा तो है ही है, बाप का तो मकाम बहुत ऊंचा होगा, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा होगा। उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये जिनके सर पे ताज है, कौन है ये? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते के जवाब देंगे, नहीं ये कोई शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई सुनो, भाई माइक बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आ रही है, तो गौर करना, ज़हन को हाजिर करना। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में? बोलो भाई जरा हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को, और वो किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा। नहीं सुनो, उलमा फरमाते हैं हाफिज कुरान को मेरा अल्लाह कहेगा, ए हाफिज कुरान जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान जब जन्नत में जाने के लिए रास्ता चलेगा तो नजर पड़ेगी जहन्नम की तरफ। वो लोग खड़े हैं, लोग बिलक रहे हैं, लोग चीख रहे हैं कि हाफिज कुरान रुक जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्यों रुके? कहा कि अल्लाह ये जहन्नम में मैं इसे देख रहा हूँ, दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, अल्लाह इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा पहनाया था। अल्लाह ये वो है मेरे लिए दुनिया में खाने का इंतजाम किया था। या अल्लाह ये वो है जिन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। तो मेरा रब हुक्म देगा जा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा हम उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। बताया गया कि वह हाफिज कुरान ऐसे ऐसे आदमियों को, 10 आदमियों को उनमें से चाहेगा, हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों सुनो, हजरत मुआज को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज चला जा, यमन चला जा। यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं, सारे मुकम्मल सफर का तैयारी हो चुके। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए कि मुआज तैयारी हो गई? कहा रसूल तैयारी हो गई। कहा कि निकल। हजरत मुआज अपने घर से निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सवारी पर बैठ जा, रख जा बेटा, सवारी पे बैठ जा। ऊंट है। हजरत मुआज ने इशारा किया ऊंट को बैठने का, ऊंट बैठ गया। तो हजरत मुआज बैठ गए ऊंट पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट पर बैठे, ऊंट खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल ने यूं महार पकड़ी ऊंट का, कदम पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर बैठे हैं। तो हजरत मुआज घबरा गए कि या रसूलल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर चलूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। और मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है।